Hello viewers, in the last class I have explained about the clinical features and complications of diabetes mellitus. Now let's see about the pathophysiology of type 1 diabetes mellitus. So here you can see a flow chart which represents the pathophysiology of type 1 diabetes mellitus, which is also called as juvenile onset diabetes mellitus and insulin dependent diabetes mellitus. So here you can see this flow chart. The first one is autoimmune causes, due to autoimmune causes. So what is the meaning of autoimmune diseases? Means in case of autoimmune diseases, antibodies mistakenly attacks our own body cells, tissues, organs and destroys them. So the diseases which occurs due to this destruction of organs are called as autoimmune diseases. సో మన బాడీలో ఉండే యాంటీబాడీస్ మిస్టేకెన్లీ మన బాడీ సెల్స్, బాడీ టిష్యూస్, బాడీ ఆర్గాన్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అన్నమాట. వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తాయి. సో అలా డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల, డిస్ట్రక్ట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే డిసీజెస్ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆటో ఇమ్యూన్ diseases. So one of the example for the autoimmune disease is type 1 diabetes mellitus. So due to this autoimmune causes, we can see the destruction of beta cells of pancreas. So as we all know, beta cells of pancreas releases insulin hormone. Okay, the beta cells of pancreas secretes the insulin hormone. So due to this autoimmunity and due to the action of antibodies on the beta cells of pancreas, what happens? The beta cells of pancreas will get destructed, damaged, and that results in decreased insulin production. The production of insulin will be affected. So we can see the decreased secretion or complete deficiency of insulin. So that causes increased glucose deposition in the blood. So as we all know, what is the role of insulin? Insulin is responsible for transporting the glucose molecules which are present in the blood to different cells present in our body. So in the absence of insulin, what happens? The level of glucose molecules increases in the blood and causes decreased reabsorption. As we are having the high levels of more amount of glucose in the blood, the reabsorption of glucose by proximal convoluted tubule will get decreases. So here we can see decreased reabsorption of glucose by proximal convoluted tubule. PCT, proximal convoluted tubule, is present in the kidneys. Okay, so due to this we can see the decreased reabsorption of glucose will be affected. So what happens? Our kidneys will try to eliminate excess amount of glucose which is present in our body, and that causes polyuria. సో అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఆటోఇమ్యూన్ కాజెస్ వల్ల యాంటీబాడీస్ ఏవైతే మన బాడీలో ఉన్నాయో అవి యాంటీజెన్స్కి ఎగనెస్ట్గా యాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఫారిన్ పార్టికల్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ డిఫరెంట్ మైక్రోబ్స్, వైరసెస్, ప్రోటోస్, పారాసైట్స్ ఏవైతే మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతాయో వాటిని డిస్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది యాంటీబాడీస్ యొక్క రోల్, ఫంక్షన్. బట్ ఆ యాంటీబాడీస్ అనేవి మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్కి అండ్ ఫారిన్ పార్టికల్స్కి డిఫరెన్షియేట్ చేయలేక మిస్టేకెన్లీ మన బాడీ సెల్స్ మీద, బాడీ టిష్యూస్ ఆర్ బాడీ ఆర్గాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అనమాట. అంటే వాటిని డిస్ట్రక్ట్ చేస్తాయి. అలా వచ్చే డిసీజెస్ని ఏమంటాము? ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథమటోసస్, విట్ ఈస్ ఎ స్కిన్ డిసీజ్, అండ్ టైప్ 1 డయాబెటీస్ మెల్లిటస్. Okay, rheumatoid arthritis. These are some examples of autoimmune diseases. సో ఈ డిసీజెస్లో మన బాడీలో ఉన్న యాంటీబాడీసే మన సెల్స్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ డిసీజెస్ అనేవి, ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. సో అలా ఈ టైప్ 1 డయాబెటీస్ మెలిటస్లో వచ్చేసి బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాన్క్రియాస్ అనేవి డిస్ట్రక్ట్ అవుతాయి ఆ యాంటీబాడీస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల. సో ఈ బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాన్క్రియాస్ యొక్క రోల్ ఏంటి? ఇన్సులిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. సో దట్ ఆ ఇన్సులిన్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్సులిన్ మన హార్మోన్, ఆ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది? గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని, ఓకే, డైజెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కార్బోహైడ్రేట్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి? గ్లూకోజ్ అనే సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో ఆ గ్లూకోజ్ అనేది ఎప్పుడైతే బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి ఎంటర్ అయిందో అప్పుడు ఆ లెవెల్స్ అనేవి అబ్నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా బ్లడ్లో ఈ హార్మోన్, ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది? గ్లూకోజ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ బాడీ సెల్స్కి. సో దట్ ఆ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని అప్టేక్ చేసి, రిసీవ్ చేసుకొని బాడీ సెల్స్ మనకు ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తాయి.
సో దర్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులిన్. సో ఇన్ కేస్ మనకు బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ అనేవి డిస్ట్రక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ నుంచే కదా ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది. సో ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది. బీటా సెల్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల ఇన్సులిన్ అనేది మనకు ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు, ఇన్సులిన్ హార్మోన్. సో దానివల్ల ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఉండదు కాబట్టి గ్లూకోజ్ అనేది మనకు బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి డిఫరెంట్ సెల్స్కి క్యారీ చేయబడదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది అవ్వదు. సో ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది, దీనివల్ల ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో ఉండిపోతుంది అనమాట. గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, అంటే హైపర్ గ్లైసీమియా, అబ్నార్మలీ ఎలివేటెడ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల. సో ఆల్రెడీ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మన కిడ్నీ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి, ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అయితే మన బాడీలో ఉందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, అగైన్ మనకు ఆ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి గ్లూకోజ్ అనేది రీఅబ్జార్బ్ అనేది అవ్వకూడదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబుల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కాజెస్ డిక్రీజ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ పాలియూరియా. సో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ని ఎక్స్క్రీట్ అవుట్ చేయడానికి పీసీటీ అనేది రీఅబ్జార్బ్ చేయదు, గ్లూకోజ్ని అగైన్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుండి రీఅబ్జార్బ్ అనేది చేయదు. సో దానివల్ల పాలియూరియా అనేది వస్తుందన్నమాట. వాట్ ఈస్ పాలియూరియా? ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్. ఓకే, frequent urination is considered as polyuria. As well as here we can see the osmotic pressure of the urine increases due to high concentration of the glucose. Okay, due to the high concentration of glucose, the osmotic pressure of urine also get increases, and that results in decreased water reabsorption, and this decreased water reabsorption causes dehydration. So glucose తో పాటు మనకు osmotic pressure glucose high amount లో ఉండడం వల్ల యూరిన్ యొక్క ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా దాంతోపాటు గ్లూకోజ్తో పాటు మన బాడీ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ మన బాడీ నుంచి ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు యాజ్ ఏ యూరిన్ డీహైడ్రేషన్ అనేది వస్తుంది, బాడీలో వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల ఆ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వచ్చేసి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి వచ్చేసి పాలిడిప్సియా కూడా వన్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్ లాగా ఉంటుంది. What is polydipsia? A feeling of thirst. Okay, so వాటర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. దేనివల్ల అంటే డ్యూ టు దిస్ డీహైడ్రేషన్ దే టెండ్ టు టేక్ large amounts of water, they tend to consume large amounts of water. So this results in the development of clinical features of the diabetes mellitus. Okay, so this is the pathophysiology of the type 1 diabetes. Then what is the reason behind polyphagia? Why these diabetic people have the polyphagia? Means that polyphagia is due to, in people with diabetes, glucose can't enter the cells to be used for energy. Maybe due to the complete deficiency of insulin or due to the insulin resistance, the body cells of diabetic people will not recognize the glucose. They won't utilize the glucose for the energy production. So this can be due to either low insulin levels or insulin resistance. So because the body cells are not receiving glucose to convert it as energy form, means ATP, adenosine triphosphate, diabetic patients feel hungry in spite of having high glucose levels in the blood. So మనకు వచ్చేసి if polyphagia అంటే what is polyphagia? A feeling of excessive hunger, ఆకలి ఎక్కువ వేయడం, appetite, a feeling of appetite is called as polyphagia. సో ఆ polyphagia కండిషన్ వచ్చేసి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే లైక్ డయాబెటిక్ పీపుల్లో ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోవడం వల్ల, ఆర్ ఎల్స్ టైప్ 2 డయాబెటీస్లో వచ్చేసి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అయినా ఏముంటుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్సులిన్ని ఇన్సులిన్ ఇన్సెన్సిటివిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే మన బాడీ సెల్స్ ఇన్సులిన్ని ఐడెంటిఫై చేయవు, రికగ్నైజ్ చేయవు. ఆ మాలిక్యూల్స్, గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని ఏదైతే ఇన్సులిన్ క్యారీ చేసిందో ఆ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని అప్టేక్ చేయవు అనమాట, రిసీవ్ చేసుకోవు. సో దట్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ టైప్ 2 డయాబెటీస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటి కండిషన్లో ఎక్సెసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉన్నా కూడా మన బాడీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోదు. కాబట్టి
గ్లూకోజ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటేనే కదా ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో గ్లూకోజ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోదు, రిసీవ్ చేసుకోవు కాబట్టి మన బాడీ సెల్స్ ఎనర్జీ జనరేషన్ అనేది ఉండదు. సో దీనివల్ల డయాబెటిక్ పీపుల్లో ఎక్కువ పాలీఫేజియా ఉంటుంది. వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసిన ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా అది ఎనర్జీ అంటే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీ ఫామ్లోకి ఏటీపీలోకి కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఫుడ్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేస్తూనే ఉంటారు. పాలీఫేజియా మీన్స్ ఎక్సెసివ్ అపెటైట్ అనేది వాళ్ళలో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది pathophysiology of type 1 diabetes mellitus. If you like my lectures, do subscribe to my channel. Thank you.